السلام علیکم۔ خوفناک اور دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ اندھیرے میں کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا، باوجود اس کے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایمرجنسی لائٹیں بھی تھیں، مگر انہوں نے ابھی تک انہیں روشن نہیں کیا تھا۔ بہر صورت احتیاط کا دامن تھامے آبادی سے باہر نکلنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر رحمت چاچا چوکیدار کو بھنک پڑ گئی تو وہ فوراً آن ٹپکے گا اور ان کی شامت آ جائے گی۔ بار بار قرب و جوار کی گلیوں سے رحمت چاچا کی سیٹی بجانے اور کھانسنے کی آواز انہیں سنائی دیتی، مگر وہ چاروں احتیاط کا دامن تھامے آگے بڑھ رہے تھے۔ آبادی سے کافی دور نکل آنے کے بعد جب وہ قبرستان کے قریب آئے تو رک گئے۔ ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے کیا؟ محسن نے تینوں ساتھیوں سے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ صفدر نے جواب دیا۔ اوکھلی میں سر دیا ہے تو دھمکی سے کیا ڈرنا؟ تم میری بات سمجھے نہیں، محسن نے کہا۔ اب سمجھنے سمجھانے کا وقت نہیں ہے، اب کر گزرنے کا وقت ہے۔ ہماری منزل ہمارے قریب ہے۔ رات کی یہ سیاہی ہمارے پیروں کی زنجیر نہیں بن سکتی۔ اپنے مقصد کو حاصل کیے بنا واپسی ناممکن ہے۔ ہاں، مگر اب بھی جو جانا چاہتا ہے بخوشی جا سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب کی بار عقیل نے سب کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو پیچھے ہٹ گیا وہ غربت کی زندگی گزارے گا، غربت اس کا مقدر بن جائے گی۔ کوئی جائے نہ جائے، میں جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ سفیر نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، یہاں کھڑے رہ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے اب قدم بڑھاؤ۔ عقیل نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور سب سے پہلے اس نے اپنی سرچ لائٹ روشن کر لی۔ اس کی دیکھا دیکھی تینوں دوستوں نے بھی ایمرجنسی لائٹیں روشن کر لی اور احتیاط کا دامن تھامے آگے بڑھنے لگے۔ غربت کی چکی میں پسنے والے چاروں دوست فیض آباد گاؤں کے رہائشی تھے۔ فیض آباد گاؤں کا نام بابا فیض درویش کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بابا فیض درویش بھلے وقتوں میں اس گاؤں میں آئے تھے جب ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے۔ اس وقت فیض بابا نہ جانے گاؤں میں کہاں سے آئے، اور انہوں نے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس ڈیرا جمایا۔ پہلے لوگوں نے انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا، لیکن تیسرے چوتھے دن گاؤں میں رات کے وقت اچانک ایک ہندو گھرانے کی عورت کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بیماری اتنی پھیلی کہ اسے ایک ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے لقوہ اور فالج کا اکٹھا دورہ پڑا اور اس کے پورے وجود نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے گھر والوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس زمانے میں لوگوں میں احساس اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مذہب، رنگ و نسل کے جھنجھٹ نہیں تھے۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے اڑوس پڑوس کے ہندو مسلم گھرانوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ بیماری کی شدت دیکھ کر بزرگوں نے فوراً شہر لے جانے کا مشورہ دیا اور پلک جھپکتے میں ایک ساتھ ان گنت بیل گاڑیاں تیار کر کے ایک قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرنے لگے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی نگاہیں اس طرف اٹھی جدھر بابا فیض درویش نے ڈیرا لگایا تھا۔ بابا فیض درویش اپنی دھن میں رب کی عبادت میں مصروف تھا۔ ساری بیل گاڑیاں روک دی گئیں۔ ایک مسلم بزرگ بیل گاڑی سے اتر کر بابا فیض درویش کی طرف بڑھا۔ بابا فیض درویش اس وقت تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے۔ مسلم بزرگ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تو بابا فیض نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مسلم بزرگ نے بابا درویش کو ساری بات بتائی۔ اسے یہاں لے آؤ۔ بابا فیض درویش نے ساری بات سننے کے بعد جواب دیا۔ مریضہ کو چارپائی سمیت بابا فیض درویش کے سامنے رکھ دیا گیا۔ مریضہ کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کسی بھی پل وہ لقمہ اجل ہو سکتی تھی۔ بابا فیض درویش نے اس ہندو عورت کو بغور دیکھا اور پھر وہاں موجود سب کو دیکھا۔ ہندو مسلم سب ایک ساتھ کھڑے بابا فیض درویش کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ ہم لوگ کافی پریشان ہیں، ایک ہندو نے بابا فیض درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، بابا فیض درویش نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ ہر ذی روح پر موت لازم ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار صرف اسی خالق اور مالک کے پاس ہے۔ اتنا کہہ کر بابا فیض درویش اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح اس ہندو عورت کے سینے پر دل کے مقام پر رکھ کر آیت قرآنی کی بآواز بلند تلاوت کرنے لگے۔ اگلا منظر ہر خاص و عام کے لیے حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی تھا۔
फालिज और लकवे के मुश्तरका दौरे की वजह से उस हिंदू औरत के जिस्म में पैदा होने वाला खिंचाव यकलख्त ख़त्म होने लगा और उस हिंदू औरत की हालत बेहतर होने लगी। देखते ही देखते वो भली चंगी हो गई और फौरन नींद की आगोश में चली गई। ले जाओ इसे, अब ये बिल्कुल ठीक है, बाबा फैज़ दरवेश ने अपनी तस्बीह उठाते हुए कहा। जवाबन सब बाबा फैज़ दरवेश के गिर्द घेरा तंग करके उन्हें गांव चलने की दरख्वास्त की कि वहां उनको अच्छी रिहाइश खुराक देने का वादा किया, मगर उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया और बोले, मुझे मेरा अल्लाह सब कुछ दे रहा है, मेरी फ़िक्र मत करो और जाओ यहाँ से। इस करामत के बाद बाबा फैज़ दरवेश का नाम जंगल में आग की तरह फैल गया। हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हर मसलक का इंसान वहाँ आने लगा। मगर दूसरी तरफ कुछ और ही लिख दिया गया था। बाबा फैज़ दरवेश अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर उनके मानने और चाहने वालों की तादाद बतदरीज बढ़ती गई। वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ तब्दीलियां भी रूनुमा होती रहीं। मोहसिन, सफदर, अकील और सफ़ीर चारों ने गरीब घरानों में आँख खोली। चारों बचपन से ही जवानी तक एक साथ पले बढ़े। गुर्बत की अंधेर नगरी ने उन्हें इल्म की रोशनी से बिल्कुल ही दूर रखा। ये चारों दोस्त अब्दुल करीम नंबरदार के यहाँ मज़ारे थे। उनके बाप दादा ने भी अब्दुल करीम नंबरदार की नस्लों की ग़ुलामी की थी और अब ग़ुलामी की ये जंजीर उनके गले पड़ गई थी। वो चारों भी हर वक्त अब्दुल करीम नंबरदार और उसके ख़ानदान की तरह बंठन कर रहते, जी भर कर खाने और ऐशो अय्याशी की ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। तभी एक दिन सफदर की मुलाकात एक सपेरे से हुई। वो सपेरा शोबदाबाजी दिखा रहा था। लोगों का जम्मे गफ़ीर लगा हुआ था। सफदर भी वहाँ रुक गया और उसकी शोबदेबाजी देखने लगा। जब उस सपेरे के खेल तमाशे अपने अख्तिताम को पहुँचे तो लोगों ने उसकी हौसला अफजाई के लिए उसे पैसे दिए। लोगों के सामने तो उसने पैसे वसूल कर लिए, मगर उनके जाते के साथ ही उसने सारे पैसे वहीं फेंक दिए और नाक को पिटारी में बंद करने के बाद जैसे ही वो अपनी गठड़ी उठाकर आगे बढ़ने लगा, सफदर जो उसकी हरकत व सकनात पर नज़र रखे हुए था, उसने पीछे से उसे पुकारा, बाबा। सपेरा आवाज़ सुनकर रुका और उसने सवालिया निगाहों से सफदर को खा जाने वाले अंदाज में घूरा। हाँ बोल, क्या बात है? सपेरे ने नागवार अंदाज में पूछा। बाबा, आपने ये पैसे क्यों फेंक दिए? सफदर ने फट से पूछा। तुझे कोई एतराज़ है क्या? सपेरे ने मुतवातर उसी लहजे में पूछा। इन पैसों की मुझे नहीं, तुझ जैसे विरासती ग़ुलाम को ज़रूरत है। उठा ले और ले जा और जाकर 2 दिन ऐश कर ले। सपेरे ने तीखे लहजे में तंजिया तीर छोड़े। सपेरे की बात सुनकर सफदर परेशान हो गया। क्या आप मुझे जानते हैं बाबा? सफदर ने पूछा। हाँ जानता हूँ, सपेरे ने जवाब दिया। तू एक जद्दी पुश्ती ग़ुलाम है। ग़ुलामी तुझे विरसे में मिली है, मगर तू और तेरे दोस्त इस ग़ुलामी से निजात हासिल करने और ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करने के हर वक्त सपने बुनते रहते हो। मगर ये सब आपको कैसे मालूम है? सफदर ने हैरत के समंदर में गोताजन होते हुए पूछा। मेरे इल्म से, सपेरे ने उसके दिल की जुस्तजू भांपते हुए जवाब दिया। ऐसा कौन सा इल्म है आपके पास? सफदर ने पूछा। काला इल्म, सपेरे ने जवाब दिया। काला इल्म? सफदर ने सपेरे के अल्फाज दोहराए। ये कैसा इल्म है? ये दुनिया बेशुमार उलूम से भरी हुई है, उन्हीं उलूम में काला भी शामिल है। यह एक ऐसा इल्म है जिसकी बदौलत दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से सरअंजाम दिया जा सकता है, सपेरे ने जवाब दिया। मसलन? सफदर ने पूछा। हवाओं में उड़ना, गायब हो जाना, बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात हासिल करना, लोगों को अपना ग़ुलाम बनाना, जिन्नात पर दस्तरत हासिल करना, अलगर्ज जैसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो पूरी ना हो, सपेरे ने जवाब दिया। सपेरा बात भी करता था और उसकी निगाहें मुतवातर सफदर के चेहरे के बदलते खदोखाल पर मरकूज थी। वो जानता था कि सफदर उसकी बातों में आता जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सफदर हैरत के मारे परेशानी के आलम में बोला। क्या आप कुछ करामात दिखा सकते हैं जो आपकी कही बातों की तस्दीक कर सके? हाँ क्यों नहीं, सपेरा बोला, और फिर उसने करीबी दरख्त की तरफ देखा जिसके पत्ते सूख चुके थे। उसकी देखा देखी सफदर ने भी उस दरख्त को बगौर देखा। उस दरख्त पर देख रहे हो ना कि सूखे पत्ते लगे हुए, लेकिन
अगर तुम्हारे हिलाने से पत्तों की जगह सोने के सिक्के गिरें तो फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा? हाँ हाँ, ज़रूर आ जाएगा, सफदर बेयकीनी के आलम में गोया हुआ। तो फिर इसे ज़ोर ज़ोर से हिलाओ, सपेरे ने तहकमाना अंदाज में कहा। तो सफदर फौरन उस दरख्त को हिलाने लगा और अगला मंजर देखकर सफदर की आंखें हैरत से फैल गईं कि वाकई दरख्त से सूखे पत्तों की जगह सोने के चमकते हुए सिक्के गिर रहे थे। उसने फौरन दरख्त की उस टहनी को छोड़ दिया और पीछे हटकर हैरत से कभी सोने के सिक्कों और कभी सपेरे को देखने लगा। अब यकीन हो गया या मज़ीद कुछ देखना है? सपेरे ने उसकी हैरत को महसूस करते हुए पूछा। जवाबन सफदर दौड़कर सपेरे के कदमों में गिर गया। हमारी मदद करो बाबा, गुलामी की जंजीरों से हमें निजात दिलाओ, वरना हम लोग मजबूरन मौत को गले लगा लेंगे, मगर अब मज़ीद गुलामी की जंजीरों में जगड़ कर नहीं रह सकते। सफदर सपेरे के कदमों से चिपका बोलने लगा। ये रास्ता बहुत कठिन और खारदार है, सपेरा बोला। हम हर मुसीबत से नबरदाज़मा होने के लिए तैयार हैं, चाहे इस रास्ते में कितने ही कांटों और नोकीले पत्थरों के बिछोने क्यों ना हो। हम आग के सुलगते अलाव के समंदर में गोतज़न होने के लिए तैयार हैं, सफदर ने जवाब दिया। आज शाम जब साए गहरे होने लगे, अपने दोस्तों को लेकर मेरे पास आ जाना। मैं बैरूनी कब्रिस्तान के मगरबी कोने में एक पुरानी कोठड़ी में रहता हूँ। इतना कहकर सपेरा वहाँ से चल पड़ा और सफदर की खुशी से बाँछें खिली की खिली रह गईं। जब सपेरा नज़रों से गायब हो गया तो सफदर सोने के सिक्कों की तरफ मुतवज्जा हुआ। सिक्के अब भी वहीं मौजूद थे। सफदर ने आगे बढ़कर उन सिक्कों को अपनी जेबों में भर लिया। अब वो जल्द अज जल्द अपने दोस्तों के पास पहुंच जाना चाहता था। ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। लगता है तुमने खुली आंखों से कोई ख्वाब देखा है और उसे हकीकत समझकर बर्दाश्त ना करते हुए यहाँ दौड़े चले आए हो, सफ़ीर सफदर की बात सुनकर बोला। सफदर ने बाकी दोनों दोस्तों की तरफ देखा, जो सफ़ीर की बात सुनकर उसका तमस्खुर उड़ाते हुए कह कहे हाँक रहे थे। सफदर को काफ़ी गुस्सा आया कि उसके दोस्त उसकी बात पर यकीन करने से मुकम्मल इनकारी थे। पहले तो उसने सोचा कि उन पर राज फाश न किया जाए, मगर फिर उसने सोचा कि राज आया ना करने की वजह से उसके दोस्त हकीकत में उसे मजाक मजाक में पागल साबित कर देंगे। चुनांचे उसने जेब में हाथ डालकर सोने के सिक्कों की मुट्ठी भरकर उनके सामने ज़मीन पर बिछा दिए कि गोया उनकी कोई वक़्त ही ना हो। सफदर के दोस्तों का हैरत के मारे मुंह खुले का खुला रह गया। कहीं कोई डाका तो नहीं डाला? मरवा ना देना सबको, अकील ने पूछा। अरे नहीं यार, सफदर तंग आकर बोला। अगर तुम्हें भी मंजूर है तो आज शाम मिलकर चलते हैं, वरना तुम्हारी मर्जी, मैं तो लाजमी जाऊंगा। सफदर की बात सुनकर सबने उसके साथ जाने की हामी भर ली। सरे शाम ही वो तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। दूसरी तरफ उन्हें अपने घर वालों की भी फिक्र थी कि वो ज़रूर शक करेंगे। इससे कबल उनके अंदर ऐसी बेचैनी पैदा न हुई थी। शाम के साए जब गहरे होने लगे तो सब दोस्त गांव के पुराने चौक में जमा थे। वो हर मुमकिन एहतियात से निकलना चाहते थे और इस कोशिश में वो काफ़ी कामयाब भी हो गए थे। सबसे ज़्यादा फिक्र उन्हें रहमत चचा से थी, मगर अब उसे भी जुल देकर वो गांव से 9-11 हो आए थे। अब हद्दे निगाह तक फैला कब्रिस्तान उनकी निगाहों के सामने तमाम तर खौफनाकी और होलनाकियों के साथ मौजूद था। उनके दिल सीनों में इतनी तेज़ी से धड़क रहे थे कि उन्हें लग रहा था जैसे पलक झपकते में पसलियाँ चीरकर वो बाहर निकल आएंगे। सोचने का वक्त नहीं है, अब आगे बढ़ो, सफदर ने आगे बढ़ते हुए कहा और कब्रिस्तान के खस्ता हाल लोहे के दरवाजे को जोर से अंदर की तरफ धकेलना शुरू किया। हल्की सी चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया। उन्हें यूं लग रहा था जैसे एक साथ कब्रिस्तान की सैकड़ों रूहें उनको हड़प करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही हों। कदावर दरख्त देवकामत भूत लग रहे थे, जिनकी शाखें नागिन की तरह ज़मीन को छू रही थी। एक पुरहैबत और सकूत ज़दा माहौल उनके सामने था। यूं लग रहा था जैसे कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर जिंदगी मुंजमिद होकर रह गई। खौफ सबके दिलो दिमाग में अपना तसल्लुत कायम कर चुका था, मगर दौलत की हवस उन्हें वापस पलटने नहीं दे रही थी। एक मशहूर कहावत है कि लालच बुरी बला है। इस लालच की कश्ती में सवार होकर कोई भी मुसाफिर आज तक मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाया। दुनिया का सबसे बड़ा लालच पैसे का लालच है। यह पैसा ही है जो इंसान से
اس کا ایمان تک چھین لیتا ہے۔ جاہ و جلال، فرضی عزت اور تخت و تاج کی ہوس نے انسان کو اس مقام تک لا کھڑا کیا جہاں سے وہ انسانیت کی تمام تر حدود کو پیچھے چھوڑ کر حیوانیت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ قبرستان میں انہوں نے جیسے ہی قدم رکھے، انہیں یوں لگا کہ جیسے چاروں طرف سے ان کو ان گنت نہ دکھائی دینے والے لوگوں نے گھیر لیا ہو۔ جب خوف اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھائے۔ تبھی ان کے پیچھے قبرستان کے دروازے کے دونوں پٹ کسی نے ایک دوسرے میں اتنی زور سے مارے کہ ان چاروں کی سماعت شکن چیخیں نکلی، اور فوراً سے بھی پیشتر انہوں نے گھوم کر دیکھا۔ نہ تو ہوا چل رہی تھی اور نہ ہی دروازے کو بند کرنے والا کوئی دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی انہوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ دروازے کے دونوں پٹ جیسے ہی آپس میں بغل گیر ہوئے، دروازے کی کنڈی خود بخود بند ہونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ان سب کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان کی پیشانیاں عرق آلود ہو چکی تھی، ان کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی ہو چلی تھی۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، سفیر نے مشورہ دیا، اور سب دروازے کی طرف بھاگے۔ سب نے ایک ساتھ جا کر دروازے کو پکڑا۔ اگلا منظر انہیں کرب و اذیت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ انہیں یوں لگا جیسے انہوں نے لوہے کے دروازے کو نہیں بلکہ شعلے اگلتی آگ کے انگاروں کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ ان کے حلق سے فلک شگاف چیخیں برآمد ہوئیں اور انہوں نے فوراً دروازے کو چھوڑ دیا۔ ان کے ہاتھ بری طرح جھلس چکے تھے، درد کی شدت کے باعث وہ ہاتھوں کو جھٹک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ وہ پانی کی تلاش میں بنا سوچے سمجھے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ اس بات کو یکسر فراموش کر چکے تھے کہ وہ ایک حد نگاہ تک پھیلے پرانے قبرستان میں موجود تھے۔ آبادی یا آباد علاقوں میں پانی تلاش کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ شہر خاموشہ میں تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اچانک پورا قبرستان کہوں کی آوازوں سے لرزنے لگا۔ یوں لگنے لگا جیسے ان کی بے بسی اور بے چارگی کا مذاق بنایا جا رہا ہو۔ تکلیف کی شدت کو بھول کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ہنسنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی، مگر ہنسنے والا کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عین اسی وقت ان سب کی مشترکہ نگاہیں قبرستان کی اس شمالی سمت میں جم سی گئیں۔ متواتر ہنسنے کی آنے والی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ جس طرف وہ دیکھ رہے تھے اس طرف سے انہیں کوئی سرت سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ گھنے درختوں کی شاخوں کے درمیان سے چاند کی کرنیں بمشکل قبرستان میں پڑ رہی تھیں۔ اس روشنی میں انہیں کوئی چھوٹے قد کا جانور تیزی سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ قبریں پھلانگتا وہ ان کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا کہ ان کے دلوں کی حرکتیں بند ہونے لگیں۔ قبرستان کے ہولناک ماحول کی خاموشی میں انہیں اپنے دل کی دھڑکن کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنی طرف بڑھتے اس جانور کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی تکلیف کو بھول کر ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ جلد ہی وہ جانور ان سے تھوڑا فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اس جانور کو بغور دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر ان کی سماعت شکن چیخیں برآمد ہوئیں۔ اس جانور کا قد عام کتے جتنا تھا، مگر اس کی لمبائی ایک گدھے کے برابر تھی۔ ورتائے حیرت میں ڈالنے والی بات یہ تھی کہ اس کی 3 گول گول آنکھیں تھیں اور تینوں ایک ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ اس کے منہ میں 4 دانت تھے، 2 اوپر والے جبڑے میں اور 2 نیچے والے جبڑے میں۔ چاروں منہ سے باہر نکل کر مختلف سمتوں میں دکھائی دے رہے تھے۔ چاروں دانت نوکیلے اور تیز دھار تھے۔ اس کی بھوری رنگت اس کی خوفناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے جسم کے بال تیز دھار نوکیلے آلات کی طرح اٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ایسے غرانے لگا جیسے بھیڑیا شکار کو دیکھ کر غراتا ہے۔ اس کی نیت کا فطور وہ سمجھ چکے تھے اور اب وہ جان بچا کر بھاگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ تبھی ان چاروں نے بنا سوچے سمجھے جدھر منہ لگا دوڑ لگا دی۔ اتفاق سے چاروں سامنے کی سمت دوڑ رہے تھے۔ وہ اتنی تیزی سے دوڑ رہے تھے کہ معمولی سی ٹھوکر پر بے شمار کلا بازیاں ان کا مقدر بن سکتی تھیں۔ ان میں سے کسی نے بھی ایک بار پھر مڑ کر نہ دیکھا تھا کہ آیا وہ بدصورت بلا ان کے پیچھے ہے بھی کہ نہیں۔ دوڑتے دوڑتے بھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں یوں لگا کہ جیسے اندیکھی زنجیریں ان کے قدموں میں ڈال کر ایک دم پیچھے کی طرف کھینچا گیا ہو۔ چاروں دوست اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھے۔ تبھی منہ کے بل جا گرے۔ درد کی شدت سے کل بلاتے ہوئے ان کے منہ سے دلدوز چیخیں نکلی۔ عین اسی وقت ان کے جسم اوپر اٹھنے لگے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کو
पैरों से पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। देखते ही देखते वो झूले की तरह हवा में कभी आगे कभी पीछे लहराने लगे। खौफ से उनकी आंखें फटी हुई थी, उन्हें अपनी मौत वाज़े दिखाई दे रही थी। तभी उनके जिस्मों को ज़ोर से हवा में उछाल दिया गया। हिट लगी गेंद की तरह वो ऊपर ही ऊपर उठने लगे। उनके जिस्म जैसे सुन्न हो गए थे। अब तो उनको यकीन हो गया था कि उनके जिस्म ज़मीन पर गिरते के साथ ही रेजा रेजा हो जाएंगे। जिस रफ्तार से उनके जिस्म हवा में ऊपर उछाले गए, उससे दुगनी रफ्तार में वो नीचे गिरने लगे। एक साथ सबकी समात शिकन चीखें शहर खामोशा की पुरसुकून फिजा में हलचल मचा रही थी। इससे कबल के उनके नीचे गिरते हुए जिस्म ज़मीन से टकराते अनदेखी ताकतों ने उन्हें एक बार फिर जकड़कर ऊपर उठा लिया। अब की बार गिरफ्त पहले से मजबूत थी। अब की बार उन्हें मुसलसल झूले की तरह आगे पीछे झुलाया जाने लगा। पहली बार उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें देवकामत दरख्तों की झूलती शाखों ने जकड़ रखा था। अचानक उन शाखों ने उन्हें ज़मीन के करीब जाकर पटक दिया। मुसलसल झूलने की वजह से उनके कानों में शाएं शाएं की आवाज़ें आने लगी थी। कितनी ही देर तक वो बेहिसो हरकत ज़मीन पर पड़े रहे। फिर न जाने कितनी ही देर तक वो इसी हालत में पड़े रहे थे। जब काफ़ी देर तक कुछ ना हुआ तो यके बाद दीगरे सबने आंखें खोली और एक दूसरे को मौजूद पाकर गम और खुशी का इजहार किया। हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना चाहिए, हम बुरी तरह फंस चुके हैं, सफदर सहमे हुए लहजे में बोला। इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। सफदर की बात सुनकर मोहसिन ने उसे खा जाने वाली आंखों से घूरते हुए कहा, न जाने हम वापस भी जा पाएंगे या फिर इसी कब्रिस्तान में मरखप जाएंगे। अच्छे की उम्मीद रखो, अच्छा ही होगा, सफ़ीर ने उसे समझाते हुए कहा। कसूर किसी का भी नहीं है। पहले दिन से हम सब एक जैसे सपने बुनते आए हैं। सफदर ने तो रास्ता दिखाया था मगर मजबूर तो नहीं किया था। हम सब अपनी मर्जी से आए हैं, इसलिए एक दूसरे को कोसने की बजाय यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, वरना अनदेखी ताकतें कुछ भी कर सकती हैं। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम इस वक्त कब्रिस्तान की किस जगह बैठे हैं। हमें हमारे रास्ते से गुमराह कर दिया गया है ताकि हम भटक जाएं, अकील बोला। सब अपनी जगहों से एक साथ उठ खड़े हुए और आंखें फाड़ फाड़ कर चारसू देखने लगे, मगर वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। तभी सबकी निगाहें कब्रिस्तान के जुनूबी हिस्से की तरफ पड़ी। जाने वो कौन सी जगह थी कि जहां से रोशनी की किरणें फूट रही थी। चारों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। बावजूद इसके किसी में इतनी हिम्मत न थी कि उस नजर आने वाली रोशनी की तरफ कदम उठा सके। न जाने वो हकीकत में कोई उम्मीद की किरण थी या फिर नज़रों का धोखा। उनके दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहे थे कि उन्हें महसूस हो रहा था कि किसी भी पल उनके दिल पसलियां तोड़कर बाहर आन गिरेंगे। उनके हलक खुश्क हो रहे थे। वो जल्द अज जल्द इस सकूतज़दा कब्रिस्तान से बाहर निकल जाना चाहते थे ताकि इन नफरियतों से उन्हें निजात मिल सके। मेरा दिल कर रहा है हलक फाड़ कर चीखूं चिल्लाऊं ताकि कोई हमारी मदद को आए। न जाने किस मुसीबत में फंस चुके हैं, सफदर ने रूहान से लहजे में कहा। न जाने चचा रहमत कहाँ मर गया है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा ड्रामेबाज, मोहसिन ने तपकर कहा और सफदर की तरफ बढ़ना चाहा, मगर अकील और सफ़ीर ने उसे काबू कर लिया। तुम्हारी मन घड़त कहानी ने हमें मौत के शिकंजे में जकड़ कर रख दिया है, खुद पर काबू करो यार, सफ़ीर ने मोहसिन को समझाते हुए कहा। मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम सब बराबर के शरीक हो, सफदर तकरीबन चिल्लाकर बोला। तुम सब ने भी अमीर बनने की रट लगाई हुई थी, आज मोमिन बन रहे हो। अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो। हम सब लालच की चादर ओढ़े हुए थे। अगर अब तुम में से कोई बोला तो मैं जान ले लूँगा उसकी, सफ़ीर ने गुस्से से कुल बुलाते हुए कहा तो दोनों ने ना चाहते हुए भी अपनी अपनी ज़बानों को कुफल लगा लिया। बजाय एक दूसरे का दिमाग खाने के यहाँ से निकलने की कोई तदबीर सोचो। दिखाई देने वाली रोशनी उम्मीद की किरण साबित हो सकती है, इसलिए बिना चूं चरा किए उसी तरफ चलो, मुमकिन है कोई मदद मिल जाए। अब की बार अकील ने समझाते हुए बिल्कुल तल्ख लहजे में कहा तो एक बार फिर सबने एक दूसरे के हाथ मजबूती से थाम लिए और दिखाई देने वाली रोशनी की तरफ चल पड़े। महज इत्तिफाक के अब की बार उनके साथ कोई वाक़या रूनुमा न हुआ और वो चारों बखैर आफियत मतलूबा जगह तक पहुंच गए। अगला मंजर देखकर वो लोग हैरानो शिश्दर रह गए। वो रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि एक पक्की कब्र के अंदर से फूट रही थी। हैरत के समंदर में गोताजन चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
لگتا ہے یہ قبر کسی پارسا انسان کی ہے، سفیر نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ قبر کسی عیسائی کی ہے، محسن نے جواب دیا تو تینوں دوستوں نے اسے سوالیہ نگاہوں سے گھورا۔ عقیل نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے قبر کی طرف اشارہ کیا تو کتبے کے اوپر لگی سلیب انہیں واضح دکھائی دی۔ روشنی کی پھوٹتی کرنیں انہیں حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ تبھی انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ سلیب یکدم گھومنے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنی تمام تر قوت یکجا کر کے اس سلیب کو گھما رہا تھا۔ سلیب کے گھومنے سے گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے سلیب کے گھومنے سے گراریاں آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ چاروں کو اپنی رگوں میں خون دوڑتا ہوا منجمد ہوتا دکھائی دینے لگا۔ خوف کی کیفیت سے دوچار وہ اس منظر کو بغور دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے گراریاں تیزی سے آپس میں رگڑ کھا رہی ہوں، اور ایک بار پھر ان کے لیے ایک نیا اور حیران کن منظر سامنے تھا۔ قبر اوپر سے کھلنے لگی اور جلد ہی ایک بہت بڑا شگاف دکھائی دینے لگا۔ سامنے نیچے کی طرف جاتا زینہ انہیں دکھائی دینے لگا۔ ان کے حواس گم ہو گئے تھے۔ کبھی ان کے دلوں میں خیال آتا کہ اس زینے سے نیچے اتر کر دیکھا جائے کہ آخر اس قبر کا راز کیا ہے، تو کبھی انہیں خیال آتا کہ ہم کسی مصیبت میں ہی نہ پھنس جائیں۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس حیران کن منظر میں وہ اتنے گم تھے کہ انہیں آس پاس کے منظر کا خیال ہی نہ رہا۔ اچانک سفیر کی نگاہ قبر سے ہوتی ہوئی آگے گئی تو اس کی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر تو گویا جیسے سارے ایک محویت سے نکلے، اور پھر اگلا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ ان کے ارد گرد سینکڑوں مردے کھڑے تھے، جن کے جسموں پر گوشت پوست کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ان کی آنکھوں کی جگہ گڑھے تھے۔ چلتے وقت ان کے جسم یوں حرکت کرتے گویا ابھی کے ابھی ہڈیاں بکھر جائیں گی اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ چاروں دوستوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے۔ درجنوں مردے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ بھاگنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے، موت ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی۔ تبھی مردوں نے آ کر ان کو جکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ انہیں اپنی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا احساس ہونے لگا۔ خوف کی شدت کے باعث ان کی آواز ان کے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ تبھی مردوں نے انہیں اوپر اٹھایا اور پھر اس قبر میں اچھال دیا جہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ان کے قبر کے اندر گرنے کی دیر تھی کہ قبر دوبارہ مل گئی۔ مردے ابھی تک قبر کے گرد یوں دائرہ بنائے کھڑے تھے جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو، اور پھر تقریباً 20-25 منٹ بعد دوبارہ قبر کھلنے لگی۔ اب کی بار ایک نیا اور حیران کن منظر آیا تھا۔ قبر میں سے زینہ چڑھ کر یکے بعد دیگرے 4 مردے باہر نکلے، اور ان کے نکلتے ہی قبر دوبارہ مل گئی، اور اب کی بار پھوٹتی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ ان چاروں مردوں کے باہر نکلتے ہی باقی مردوں نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ وہ چاروں مردے سر جھکائے ہوئے تھے، اسی قبر پر بیٹھ گئے، اور چاروں نے ایک ساتھ اپنے گوشت پوشت سے آری ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مردے بے حد پریشان اور بے چین ہوں۔ باقی مردے متواتر اچھل کود کر رہے تھے۔ ان کی خوشی دیدنی تھی مگر بے معنی تھی۔ آپ نے جو اتنی لمبی کہانی سنائی، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا فرضی قصہ؟ ایک نوجوان نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ تو کہانی سنانے والے بزرگ نے نوجوان کے سوال پر چند ثانیے خاموشی اختیار کی اور پھر گویا ہوئے، یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ہے۔ جس شخص نے انہیں قبرستان میں بلایا تھا وہ کہاں گیا؟ ایک اور نوجوان نے پوچھا۔ چودھری افتخار کے ڈیرے پر ہر شام گاؤں والے اکٹھے ہوتے تھے۔ آج بھی 8-10 نوجوان اور 2 بزرگ موجود تھے۔ باتوں باتوں میں طلعت خورشید نامی بزرگ نے انہیں واقعہ سنانا شروع کر دیا تھا۔ واقعہ سننے کے بعد سوال جواب کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اسی گاؤں میں بابا فیض درویش کے مزار پر ان کا ایک مرید رہتا تھا، جو بابا فیض درویش کی طرح نہ صرف صوم و صلات کا پابند تھا بلکہ نورانی علم پر اسے خاصی دسترس حاصل تھی۔ طلعت خورشید بزرگ بولے، اتفاق سے صفدر کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر غلط طرف نکل آنے والا سپیرا بابا فیض کے دربار کے پاس سے گزرنے لگا تو بابا فیض کے مرید نے اسے روکا اور بولے، شیطان کی پیروی کرتے کرتے تم بالآخر جہنم واصل ہو جاؤ گے، اس لیے مجبور و بے بس لوگوں کو
गुमराह करने की बजाय अपनी दुनिया और आखिरत की फिक्र करो, वरना वो वक्त दूर नहीं जब तुम पर अज़ाब इलाही आन पहुंचेगा। बाबा फैज़ के मुरीद की बात सुनकर वो सपेरा रुक गया और बोला, लोग तो बहुत मूर्ख हैं साईं, ये दुनिया मूर्खों की आमाजगाह है। जब आप सब कुछ जान ही चुके हैं तो जान लीजिए कि वो लौंडा खुद ही मुझसे हम कलाम हुआ था। बाबा फैज़ का मुरीद उस मरदूद की बात सुनकर सीखपा हो गया और बोला, मरदूद मूर्ख, ये दुनिया मूर्खों की नहीं बल्कि हज़रत इंसान की आमाजगाह है, और इस दुनिया में शैतान के मूर्ख कारिंदे बोझ बने हुए हो। इसलिए धरती से तुम्हारे बोझ को पहले मैं ही ख़त्म करता हूँ। उसके बाद दोनों में खौफनाक जंग छिड़ गई। सपेरा अपनी काली शक्तियों से वार करता रहा, जबकि बाबा फैज़ का मुरीद तो नूरी ताकतों से उस पर हावी रहा, और जल्द ही वो मरदूद जहन्नुम वासिल हो गया। गांव के लोगों को भी जल्द ही हालात से आगही हुई तो दौड़े चले आए। फिर बाबा फैज़ के मुरीद के हुक्म पर उसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उस शैतान को सुपुर्दे खाक करने के बाद बाबा फैज़ का मुरीद गोया हुआ। उस कब्रिस्तान में उस मरदूद की शक्तियां काबिज रहेंगी। कभी भूलकर भी यहाँ कोई ना आए, वरना ये जहन्नुमी उसे ख़त्म कर देगा। उसकी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक ऐसा गढ़ा है कि ये अगर कोई आम इंसान अंदर से देख ले तो उसके जिस्म का गोश्त पिघल जाए। दूसरी तरफ मुकद्दर उल्टी चाल चल रहा था, और पैसे, इज्जत, शोहरत और ऐशो इशरत के ख्वाहिशमंद चारों दोस्त उस कब्रिस्तान में जा पहुँचे, और उस शैतान की काली ताकतों ने उन्हें दबोच लिया। और फिर जान बचाने की खातिर वो उस शैतान की अचानक खुलने वाली कब्र में दाखिल हो गए। जहन्नुम की आग ने उनके जिस्म गोश्त से आरी कर दिए, और उनकी रूहें कफ़स अंसरी से परवास कर गईं। ऐन उसी वक्त उस शैतान की शक्तियों ने उन चारों पर अपनी दस्तरस हासिल कर ली। इतना कहकर तलत खुर्शीद बुजुर्ग चुप हो गए, और लोगों के चेहरों पर हवाइयाँ सी उड़ने लगीं। शायद उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। रात की तारीकी पर फैला रही थी। तलत खुर्शीद अपनी जगह से खांसते हुए उठे और घर जाने के लिए चल पड़े। एक आखिरी सवाल। पहले नौजवान ने दोबारा सवाल दागा तो तलत खुर्शीद ने मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखा, मगर मुंह से कुछ ना बोले। अगर ये सारी बात हकीकत पर मबनी है तो आपको कैसे पता? उस शैतान को जहन्नुम वासिल करने वाला नाचीज़ बंदा मैं ही हूँ। इतना कहकर बिना किसी की बात सुने या कहे तलत खुर्शीद आगे बढ़ गया, और लोगों की हैरत मज़ीद दोचंद हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।